प्यारे बच्चों, अज असी इस वीडियो राही पंजाबी दूजी भाषा जमात पंजवीं का पाठ 18 सोने की पालकी पढ़ांगे। यह है पंजाबी पुस्तक जिसनों पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने जारी किया है। इस दे कुल 20 पाठ हैं। अज असी 18 पाठ सोने की पालकी कहानी जिसनों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखिया है पढ़ांगे। पाठ 18 सोने की पालकी। एक समय की गल है, बंगाल विच रवि नां दा एक 5 साल का बालक सी। बालक के घर वाले बड़े अमीर सन, पर हौली हौली ये दौलत घट होण लगी। हुण तां पुराने वेले दियां कुछ टुटियां फुटियां निशानियां ही बाकी रह गईयां सन। उन्हां निशानियां चों एक सी पुरानी पालकी, बहुत वड्डी अते शानदार, पर वो काम विच नहीं आउंदी सी। उस दा रंग फिक्का पै चुकिया सी अते वो एक बरांडे दे एक खुंजे विच फालतू ही पई रहिंदी सी। जेकर घर विच किसे नूं उस पालकी नाल प्यार सी तां सिर्फ रवि नूं। अपनी छुट्टी दे समय वो इस पालकी दे पर्दे सुट के सारे दरवाजे बंद करके बैठ जांदा सी। इस एकांत विच रवि नूं बड़ा आनंद आउंदा सी। पालकी विच बैठ के वो तरह तरह दीयां कल्पनावां करदा सी। एक दिन की गल है, रवि दे घर विच कोई तिहार मनाया जा रहा सी। घर की नौकरानी भाजी की टोकरी रखी इधर उधर आ जा रही सी। नौकर दुखों गंगा जी तो पानी लिया रहा सी। वो वहंगी नूं मोढियां ते रख के लियाउंदा सी अते भार नाल दोहरा हो जांदा सी। गली दे दूसरे सिरे वाले कमरे विच बैठा दीनू सुनियारा अपनी छोटी जही धौंकनी फूक रहा सी। उसने रवि दे घर परिवार वालियां वास्ते गहने तैयार करने सन। सामने दे विहड़े विच दरबान मुकंद लाल काले पहलवान तो कुश्ती दे दा पेच सिख रहा सी। घर दे दूसरे लोग उन्हां नूं देख देख के हस रहे सन, परंतु रवि सारियां दी नज़र बचा के उस पुरानी पालकी विच जा बैठा। उसने पालकी दे पर्दे सुट लए अते उस दे सारे दरवाजे भी बंद कर लए। तद उस हौली जहे कहा, पालकी राणी, इस भीड़ भाड़ विच मेरा मन नहीं लगदा। रौले नाल मेरा सिर फटदा जा रहा है। तू मैनू इत्थों किते दूर सैर कराउण लै चल। तद रवि अपनियां अखां बंद करके पालकी विच लम्मा पै गया। तदे लग्या जिवें पालकी पुछ रही है, कित्थे जाना चाहुंदा है रवि बेटे? किते दूर जंगल विच लै चलो पालकी राणी, जिथे शोर ना होवे, भीड़ ना होवे अते चारे पासे शांति होवे। पालकी उड्डण लगी। रवि पिया पिया ही झुक के थल्ले खिलरे होए सुंदर शहर नूं देखण लगा। एक वड्डे सारे शहर नूं देख के रवि ने पालकी तो पुछया, पालकी राणी, इस सुंदर शहर का नां की है? इस दा नां अजे रखिया ही नहीं गया। रवि, तू ही कोई सोहना जिहा नां रख दे। पालकी ने उठदे होए कहा, की नां भी मैनू ही रखना पवेगा? हुण ये काम तां घर जाके करांगे। असीं इत्थे सैर करन आए हां, जां ना रखण? चलो
ਅਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਡੋ। ਅਚਾਨਕ ਪਾਲਕੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਤਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰਵੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਾਕਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ। ਰਵੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਾਲਕੀ ਰਾਣੀ, ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਪਾਲਕੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰੁਕੀ। ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੜਕ ਥਿੜਕ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਰਵੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏਂ ਰਵੀ ਬੇਟੇ? ਆਪਣਾ ਮਲਾਹ ਅਬਦੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਅਬਦੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਰਵੀ ਦੇਖ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਬੋਲਿਆ, ਦੇਖ ਰਵੀ, ਮੈਂ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਚੀਤੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਉਂਦਾ? ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਤੇ ਦਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਚੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਬਦੁਲ ਨਾਲ ਵਾਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਤੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਪੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 40 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਚਵਾਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਰਵੀ। ਕੀ ਉਸ ਚੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਚਾਚਾ? ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਰਵੀ, ਉਹ ਚੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਰਵੀ ਨੇ ਮਚਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਚੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਖਾ ਗਿਆ
ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਰਵੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਦ ਅਬਦੁਲ ਕਹਾਣੀ ਲੱਭਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਾਲਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਰਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਤਦੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਰਵੀ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਬੰਦ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ? ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਬਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਵੀ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬੰਗਾਲ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰਾਂਗੇ। ਫਿੱਕਾ। ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ, ਰਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਚੀਕਣਾ। ਰਵੀ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਖੌਰੂ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੌਰੂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਪਾਲਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਡਗਮਗਾਉਣ। ਪਾਲਕੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1-2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਕਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਨ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਕਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਾਕਾ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਦੇ ਘਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਦੇ ਘਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਰਵੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਵੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰਵੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਫੀਕਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਔਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਮਛਲੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਡੂਬ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਦਾਂਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਲਹਿਰੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਲਾ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਮੁਝੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਜਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੌਰੂ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ੋਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਿਨਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਪੇਟ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ
ਉਚਾਰਨ ਕੈਸੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਅਬ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ। ਧੰਨਵਾਦ।